हेलो माय डियर्स, बहुत बहुत स्वागत करुच्ची मोर सुभद्रा जेपी लाइव चैनल को। आशा करुच्ची आपण माने समस्त बहुत भलरे अछंती एवं बहुत खुशी रे अछंती। मो चैनल रे मु लव अट्रैक्शन बाबद रे आलोचना करिताई। आपण माने केमिति लव अट्रैक्शन बा आकर्षण रो नियम को अनुसरण करिकि आपण मानकर जीवन को नेक्स्ट लेवल पर्यंत नेई पारिबे बा निजे जेमिति हवा पाई चाहूछंती बा निजको जो रूप रे पाइबा पाई चाहूछंती केमिति आपण निजको सही रूप रे देखि पारिबे ताहारी बाबद रे आलोचना करथाय। जदि आपण निजको संपूर्ण परिवर्तन रूप रे देखिया पाई चाहूछंती ताले निहाती भाबरे मो चैनल को सब्सक्राइब कर देबे एवं आपण मानकर बहुमूल्य मतामत को निहाती भाबरे जणैबे। तो प्रथमे मु आपण मानको बहुत धन्यवाद एवं कृतज्ञता ज्ञापन करूची। आपण माने प्रतिदिन मो वीडियो को देखुछंती, वीडियो को अनुसरण करूछंती, वीडियो को पसंद करूछंती, सेति पई बहुत बहुत धन्यवाद। तो पुणी मु आको नुआ वीडियो नेकी आपण मानक सम्मुखरे उपस्थित हेई परची, सेति पई परमपिता परमेश्वर को मध्ये मोर बहुत बहुत धन्यवाद। तो मु आज आसीची आपण मानकु गोटे सुंदर कथा कहबा पई आसीची, जोटा मु पूर्व वीडियो रे मध्ये थरे दी थर मु कहि सारिची। तो आज पुणी से नेक्स्ट आउ थरे रिपीट करूची। जो आपण माने कहउछंती जे आमे जेते पॉजिटिव रहिया पई चाहूछे, जेते आमे ग्रेटिट्यूड अफर्मेशन करूछे, तथापि आम भितरे नेगेटिव आमको छाड़िकी जाउनी, आम भितरे नेगेटिव एनर्जी रहुची, आमर नेगेटिव थिंकिंग रहउची, आम भितरे ओवर थिंकिंग आसुची एवं आमे चाहिले मध्य आमर सेई एटीट्यूड को आमे परिवर्तन करि पारू नाहू बा किछि एमिति किछि हैबिट हेई जाईछि जोटा कि आमको आगको गढ़िबारे आमर प्रतिबंधक साजुची। तो आज मु आपण मानकू जणेबी केमिति आपण सेई सबुरु बाहरी पारिबे, निज भितरु से सब को केमिति रिमूव करि पारिबे। मु मध्य बहुत सारा नेगेटिविटी रे थिली, आज मु केमिति से सबुरु निजे मु निजे आपण मानकर एग्जांपल मु आज आपण मानकू निहाती भाबरे से सब जणेबी केमिति मु से सबुरु बाहरी पारिली। जदि आपण मानकू टिके टिके कथारे राग लागुची, आपण मानकू आपण मानकर प्रकृति सबले चिड़चिड़ा स्वभाव रो होउची, जे जहा कहिले भी आपण को सबले चिड़ा लागुची बा टिके कथारे आपण रागी जाउछंती, टिके कथारे नेगेटिव थिंकिंग आसुची, जदि आपण किछि गोटे हेई जाउची, आपण सब बेले निजको निज भितर चिंता आणुछंती कि काले मो हजबैंड मते छाड़ी के आउ किछि कार्य रे से लिप्त रहउछंती कि कोनसी हजबैंड को क्षेत्र रे मध्ये तांको मन भितर एई सब क्रिएट होउची। एई समस्त जाक जो जहाँ भी आसुची नेगेटिव थिंकिंग, एई सबुरु केमिति आपण माने बाहरिबे मु आज ताहारी बाबद रे आपण मानकू जणाइबी। तो प्रथमे मु मध्य बहुत सारा नेगेटिव रे रहुतली, सॉरी कट कट, जेमिति कि मु भाबे काली सकाळे मोर एमिति हेई जीवनी, काली सकाळे मो सहित एइटा घटिबनी, काली मो एमिति मते सामना करिया पई पड़िबनी। एई सब बहुत सारा थिंकिंग मो भितरे आसुथिला, जेमिति कि मो निज कथा कहूची, मते राति रे मध्य ठीक भाबरे निद होउ नथिला एवं निद न होवा जोगु आपण माने जानि पारुथिबे जे निद जणको जेतिकी निद हबा गोटे लोक पाई जेतिकी नेसेसरी, जदि सेतिकी तार बॉडी रेस्ट न पाइला से क्षेत्र रे कोन हेई थाए। सो मु आपण मान को प्रकाश करूनी, जोटा मु निजे मो निज कथा आपण को एग्जांपल देकी मु कहूची। सॉरी कट कट, मो से सिचुएशन ऑलरेडी कट हेई जेची। मु आज बहुत खुशी, बहुत हाई वाइब्रेशन रे अछि, आ बहुत भलरे अछि। भगवान करो प्रत्येक दिन मु आध्यात्मिक ज्ञान बाबद रे नुआ किछि शिखि पारुची, अन्य मानकु नुआ किछि शिखेइबा पई मध्य प्रयास करि पारिछि। सो धन्यवाद। मो लाइव रे लव अट्रैक्शन आसी जाइछि। मु लव अट्रैक्शन माध्यम रे मो जीवन को 100% परिवर्तन करि पारिछि एवं सबु बेले परम पिता परमेश्वरंकर सेही जो सकारात्मक शक्ति को मु सब बेले ग्रहण करिकि मो निज भितरे सबु बेले सकारात्मक चिंता को मध्य बजाय रखि पारुछि। तो थैंक यू सो मच। आज मु जदि आपण मानक पाखक मोर ए वीडियो पहुंची जाइछि, ताहले आपण भाबी नियंतु कि परम पिता परमेश्वरंकर मध्य शुभ दृष्टि आपनक ऊपर पड़ी जाइछि, जेमिति मो ऊपर परम पिता परमेश्वरंकर शुभ दृष्टि पड़ीथिला। जेतेबेले मो
ପାଖକୁ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ଲ ଅଫ୍ ଆଟ୍ରାକ୍ସନ୍ ଆସିଥିଲା। ତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଯୋଉ ସବୁ କଥା କହିଲି, ଯେମିତିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଟିକେ କଥାରେ ରାଗ ଲାଗୁଛି, ଟିକେ କଥାରେ ଇମୋସନ୍ସ ଆସୁଛି, ଟିକେ କଥାରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡୁଛନ୍ତି, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ହରା ହଉଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ପେସେନ୍ସ ରହୁନି, ଏଇ ସବୁ ଯୋଉ ଏତିକି ଯୋଉ ଜିନିଷ ମୁଁ କହିଲି, ଏ ସବୁ ଆମର ନେଗେଟିଭ ଜିନିଷ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ କେମିତି ନିଜକୁ ସାହସୀ କରିବେ, ନିଜ ଶକ୍ତି ଉପରେ କେମିତି ଭରସା ଆଣିବେ, ନିଜେ ନିଜକୁ କେମିତି ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ, ତାହାରି ବାବଦରେ ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି। ତ ପ୍ରଥମେ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ମୋ ପାଖରେ ଥିଲା, ମୁଁ ବହୁତ ଭୟ ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲି, ଟିକେ ଟିକେ କଥାରେ ଚିଡୁଥିଲି ଏବଂ ବହୁତ ସଉଥିଲି ମୁଁ। ତ ମୋ ଭିତରେ ଥିବା ବ୍ୟାଡ୍ ହ୍ୟାବିଟକୁ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଚେଞ୍ଜ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କଲି, ଯେ ମୋ ଭିତରେ ଥିବା ଯେତିକି ସବୁ ବ୍ୟାଡ୍ ହ୍ୟାବିଟ୍ ଯୋଉଟା ମୁଁ ଫିଲ୍ କରିପାରୁଛି ଯେ ଏଇ ଜିନିଷ ମୋର ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସାଜୁଛି, ମୁଁ ତାକୁ ପ୍ରଥମେ ଚେଞ୍ଜ କରିଲି ଏବଂ ତାପରେ ମୋ ଭିତରେ ଏକ କୃତଜ୍ଞତାର ଭାବନାକୁ ଜାଗୃତ କରିଲି। ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ମୋର ଭଲ ପାଇବା, ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ମୋର ଭଲ ପାଇବା ଆସିଲା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ପ୍ରତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗଛ ପତ୍ର ପାଖରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ମୋର ଯେତେ ଜିନିଷ ସବୁ କିଛି କି ମତେ କାହିଁକି କେଜାଣି ମୋ ଭିତରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ମୁଁ ନିଜେ କ୍ରିଏଟ କରିଲି ଯେ ମତେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟେ ମାନେ ଲଭ୍ ର ଭାଇବ୍ରେସନ ଆସିଲା, ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ଆସିଲା ସବୁ କିଛି। ଯେତେବେଳେ ମୋ ଭିତରେ ମୁଁ ଏଇ ଜିନିଷକୁ ମୁଁ ନିଜେ ଜାଗୃତ କଲି, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଫିଲ୍ କଲି କି ମତେ ବି ସମସ୍ତେ ଭଲ ପାଇବା ଦବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେନି। ଏମିତି ବି ବେଳେ ବେଳେ ଲୋକମାନେ ମୋ ସହିତ ଦେଖା କରିବା, ମୋ ସହିତ ମିଶିବା, ମତେ ମୋ ସହିତ ପଦେ କଥା ହବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାକୁଳ ହେଲେ। ମୁଁ ସେତେବେଳେ ରିଏଲାଇଜ କରିଲି, ଯେମିତି ପ୍ରକୃତିକୁ ଆମେ ଦବା, ପ୍ରକୃତି ଆମକୁ ମାଲ୍ଟିପୁଲ କରିକି ତାହା ହିଁ ଦବ। ଯେବେଠୁ ମୁଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷକୁ ଭଲ ପାଇବା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ପଜିଟିଭ ଥିଙ୍କିଙ୍ଗ ଆଣିଲି, କେତେବେଳେ ବି ନେଗେଟିଭ ତାଙ୍କ ବାବଦରେ ଚିନ୍ତା କରିଲିନି, ସେତେବେଳେ ମତେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କଠୁ ଭଲ ପାଇବା ଆସିଲା। ସମସ୍ତେ ମତେ ଡାକିବା ପାଇଁ ଲାଗିଲେ, ସମସ୍ତେ ମତେ କହିଲେ କି ତମର ଟାଇମ ନାହିଁ, ଦିନେ ଆସ, ଘଣ୍ଟେ ଆସ, 10 ମିନିଟ ଆସ, କଥା ହବା, କି ଆମେ ଯାଉଛେ ଆମ ସହିତ ଟିକେ ଦେଖା କର। ମତେ ସେତେବେଳେ ମତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ପୁଣି ମୋ ଭିତରେ ସେଇ ଜିନିଷକୁ ମୁଁ ଆହୁରି ଅଧିକ ବଜାଇ ରଖିଲି। ତ ନେକ୍ସଟ ହଉଛି, ତାପରେ ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯୋଉ ଯେତେବେଳେ ମତେ ଟିକେ କାର୍ଯ୍ୟଭାର ବଢୁଥିଲା, ସେତେବେଳେ ମତେ ବହୁତ ଲେଜି ଫିଲ୍ ହଉଥିଲା। ତାପରେ ଟିକେ ଟିକେ ଅଧିକ ପ୍ରେସର ହେଇଗଲା, ମତେ ଟିକେ ରାଗ ଆସି ଯାଉଥିଲା। ତ ମୁଁ ଚିନ୍ତା କଲେ କେମିତି ସେସବୁକୁ ପୁଣି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ମେଡିଟେସନ କରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲି। ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ 45 ମିନିଟ୍ସ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କଲି, ମୁଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କଲି, ପ୍ରଥମେ 10-15 ମିନିଟ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲି, ତାପରେ 45 ମିନିଟ୍ସ, ତାପରେ 1 ଆୱାର, ତାପରେ ଏମିତି ବଢେଇ ଚାଲିଲି। ମୁଁ ମେଡିଟେସନ କରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲି, ବ୍ରିଥିଂ ଏକ୍ସରସାଇଜ କରି ଚାଲିଲି, କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରି ଚାଲିଲି। ଡିପ୍ ବ୍ରିଥ୍ ଗ୍ରହଣ କରେ, ସାମତ ହିସାବରେ ହୋଲ୍ଡ କରେ ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ଛାଡେ। ଏଇ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରି ରଖିଲି ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଏଇ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ କରିଲି, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କରିସାରେ, ଯୋଉ ମେଡିଟେସନ ମୁଁ ଯୋଉ ବ୍ରିଥିଂ ଏକ୍ସରସାଇଜ କରିସାରେ, ତାପରେ ମତେ ଅଟୋମେଟିକ ମୋ ଭିତରେ ଗୋଟେ ପଜିଟିଭ ଥିଙ୍କିଙ୍ଗ ଆସେ। ମୁଁ ଗୋଟେ କିଛି ପଜିଟିଭ ଯେମିତି ଆଗକୁ ବଢିବା ପାଇଁ ଭିଜୁଆଲାଇଜ କରାଯାଏ, ଠିକ ସେମିତି ମତେ ଗୋଟେ ଯେମିତି ମିରରରେ ମୁଁ ଦେଖୁଛି, ପୁରା ରିଏଲ ମୋ ସହିତ ସେମିତି ଘଟୁଛି, ମୁଁ ଆପେ ଆପେ ମୋ ସହିତ ଏଇ ସବୁ ହବାକୁ ଲାଗିଲା। ତ ମେଡିଟେସନ ମଧ୍ୟ କରିବା ଅଭ୍ୟାସ ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ହଉଛି, ମୁଁ ଯୋଉ ମେଡିଟେସନ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲି, ସେଇଥିରେ ମତେ ଟିକେ ଫିଲ୍ ହେଲା କି ମୋ ଭିତରେ ଆଉ ରାଗ, କ୍ରୋଧ ଏତେ ଆଉ ଆସୁନି। ତାପରେ ମୁଁ ଯୋଉ ଅଧିକ, ଯୋଉଠି ଯେତିକି ଦରକାର ତାଠୁ ଅଧିକ ଟିକେ ମୁଁ କଥା ହଉଥିଲି। ତ ସେତିକି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଚିନ୍ତା କଲି, ନା ମତେ କିଛି ସାଇଲେନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ, ଯୋଉଟା କି ମୋର ମୁଁ ଅଯଥା କଥା କହିକି ମୋ ନିଜର ଊର୍ଜା ମୁଁ ନଷ୍ଟ କରୁଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ନିଜେ ସାଇଲେଣ୍ଟ ରହିବା ଚେଷ୍ଟା କଲି। ଦିନେ 2 ଦିନ, 3 ଦିନ ଏମିତି ମୌନ କରିବା ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କଲି। ତ ଆମର ହାଏଷ୍ଟ 1 ମନ୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ମୌନ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲି। ତ ତଦ୍ୱାରା ମୋର ମଧ୍ୟ କଣ ହେଲା କି ମୁଁ ଯୋଉ ଅଧିକ କଥା କହୁଥିଲି କି ଅଧିକ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲି, ସେସବୁ ମଧ୍ୟ ମୋଠୁ କମିଗଲା। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ହେଲା, ମୁଁ ଯୋଉ ଲ ଅଫ୍ ଆଟ୍ରାକ୍ସନ ର ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଗ୍ରାଟିଚ୍ୟୁଡ, ଆଫର୍ମେସନ, ମେଡିଟେସନ ଏସବୁ ଚାଲିଲା। ତତ୍ ସହିତ ମୁଁ ଆହୁରି ଯେତେବେଳେ ମୋ ଭିତରେ ଚିନ୍ତା ସରିଲାନି, ମତେ ଟିକେ ଭୟ ରହିଗଲା, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ
ନେଗେଟିଭ ତଥାପି ମୋ ମନ ଭିତରେ ରହିଲା, ବେଳେ ବେଳେ ନେଗେଟିଭ ଆସିଲା, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲି, ନାମ ଜପ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲି। ଏମିତି ମତେ ଜଣେ କେହି ଜଣେ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ମତେ ଆସିକି କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବି ଗାଡି ଚଲାଇ ମୁଁ ନାମ ଜପ କରେ, ଯେତେବେଳେ ବି ମୁଁ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ମୋ ମନରେ ଚାଲିଥାଏ ମୋର ସେଇ ଜପ। ତ ମତେ କାହିଁ ସିଏ ସେଇ କଥା କହିଲେ ମୁଁ ଜାଣିନି ସେ କିଏ କହିଲା ଭଳିଆ, ସେ ଯେମିତି ପଠେଇଲା ଭଳିଆ ସେ ମତେ କୌଣସି କିଛି ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିନି, କିନ୍ତୁ ସିଏ ମତେ ସେଇ କଥା କହିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ତ ମୁଁ ସେତେବେଳେ କଣ କଲି କି ମୋ ଭିତରେ ପଶିଗଲା ଯେ ମତେ ଯଦି ଏଇ ସବୁରୁ ବାହାରିବା ପାଇଁ ପଡିବ, ମତେ ଯୋଉ ଅଜଣା ଭୟ ଗୋଟେ ଆସୁଛି ମୋ ଭିତରେ ତାକୁ ଯଦି ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ, ତାହେଲେ ମତେ ଏଇ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଆଜିଠୁ ଗ୍ରହଣ କରି ନେବା ପାଇଁ ପଡିବ। ତ ମୋ ଭିତରେ ସେତେବେଳେ ଆସିଲା କି ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବି। ମୁଁ ମୋ ଭିତରେ ସେତେବେଳେ ଅହରହ ମନ୍ତ୍ର ଏମିତି ମୁଁ ଜପ କରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲି। ଏବେ ମଧ୍ୟ ରାତିରେ ଶୋଇଥିବି, ନିଦରେ ଶୋଇଥିବି, କିନ୍ତୁ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଲା ବେଳକୁ ମୋ ମନ ତା ଜପ ସିଏ ଚଲେଇଥାଏ, ସବୁବେଳେ ସିଏ ତାର କାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟସ୍ତ ଥାଏ। ଏମିତି ଅଭ୍ୟସ୍ତ ହେଇଗଲି ଯେ ମୁଁ ମନ୍ତ୍ର ଜପ ସହିତ ଆପଣ ମାନେ ମନ୍ତ୍ର ଯେକୌଣସି ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ରକୁ କରିପାରିବେ, କିମ୍ବା ଆପଣ କୌଣସି ରାଧେ ରାଧେ, କୃଷ୍ଣ କୃଷ୍ଣ, ରାମ ରାମ, ଆପଣ ଯୋଉ ନାମକୁ ବି ଆପଣ ଜପ କରି ପାରିବେ। ଆପଣ ନାମ ଜପ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି ନାମ ଜପ ଦ୍ଵାରା ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଯେତେ ସବୁ ନେଗେଟିଭ ଏନର୍ଜି ଅଛି, ଯୋଉଟା ବି ଆପଣ ନେଗେଟିଭ ଲୋକଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିକି ନେଗେଟିଭ ଯୋଉ ତାଙ୍କଠୁ ଭାଇବ୍ରେସନ ଗ୍ରହଣ କରିକି ନିଜ ଭିତରକୁ ଯୋଉ ନେଗେଟିଭ ଊର୍ଜା ଆଣିଛନ୍ତି, ମନ୍ତ୍ର ଜପ ଦ୍ଵାରା ଆପଣ ସେଇ ନେଗେଟିଭ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରୁ ଚାଲିଯିବ। ନେଗେଟିଭ ଊର୍ଜା ଚାଲିଯିବ, ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଆପଣ ନିଜେ ବାରମ୍ବାର ନେଗେଟିଭ ଥିଙ୍କିଂ କରୁଥିଲେ ତାହା ମଧ୍ୟ କନଭର୍ଟ ହେଇକି ପଜିଟିଭରେ ହେଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ପଜିଟିଭ ଥିଙ୍କିଂ ଆସିବ। ସେଇଟା ଭଗବାନଙ୍କର ନାମର ଯାଦୁ, ସେଇଟା ମନ୍ତ୍ରର ଯାଦୁ। ଆପଣ ଯୋଉଟା ନେଗେଟିଭ ଥିଙ୍କିଂ କରୁଥିଲେ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ପଜିଟିଭରେ କନଭର୍ଟ ହେଇଯିବ। ଆପଣ ଯୋଉ ନେଗେଟିଭ ସିଚୁଏସନକୁ ଆପଣ ନେଗେଟିଭ ଥିଙ୍କିଂ କରିକି ନେଗେଟିଭ ସିଚୁଏସନକୁ ଆପଣ ଆକର୍ଷଣ କରୁଥିଲେ, ସେ ନେଗେଟିଭ ସିଚୁଏସନ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର କନଭର୍ଟ ହେଇଯିବ ପଜିଟିଭ ସିଚୁଏସନରେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣ ଯୋଉଟା ନେଗେଟିଭ ଭାବୁଥିଲେ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ପଜିଟିଭ ହବ, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଭାବନାର ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇପାରିବ। ଆଉ ଯୋଉ ଆପଣ ଅନାବନା ଦୁନିଆ ସାରା ଚିନ୍ତା ଆପଣ କରୁଥିଲେ, ସେଇ ସବୁ ଚିନ୍ତାଧାରାରୁ ନିଜକୁ ମୁକ୍ତି ଦେଇପାରିବେ ଏଇ ନାମ ଜପ ଦ୍ଵାରା। ନାମ ଜପର ନାମର ବହୁତ ଶକ୍ତି। ଆପଣ ଯଦି ନିଜର ଚମତ୍କାର କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଅହରହ ଆପଣ ନାମ ଜପ କରନ୍ତୁ। ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ନାମ ଜପର ସଫଳତା, ଆପଣ ଯୋଉଥିରେ ସଫଳତା ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନାମ ଜପରେ ତାହା ଚମତ୍କାର ହେଇପାରିବ। ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣ ଯେତେ ବି ଏନଜାଇଟିରେ ଥାନ୍ତୁ, ଯେତେ ବି ଡିପ୍ରେସନରେ ଥାନ୍ତୁ, ଯେତେ ବି ଆପଣ ଯେତେ ବି ଓଭର ଥିଙ୍କିଂ କରୁଥାନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ଏଇ ନାମ ଜପ ଆପଣଙ୍କୁ ଯାଦୁ ଭଳି କାମ ଦବ। ଆପଣଙ୍କର ଶତ ପ୍ରତିଶତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିପାରିବ। ଆପଣ ଆଗକୁ ନିହାତି ଭାବରେ ବଢିବାର ରାସ୍ତା ଆପଣଙ୍କୁ ବାହାରିଯିବ ଆଗକୁ ବଢିବା ପାଇଁ। ଏବଂ ଯୋଉ ଆପଣ ସହିତ ଯଦି କିଛି ବି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସେମିତି କିଛି ଅକସ୍ମାତ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିବା ପାଇଁ ଯାଉଥିବ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଅହରହ ଅହରହ ନାମ ଜପ ଚାଲିଥିବ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ସେ ଦୁର୍ଘଟଣା ମଧ୍ୟ ଟଳିଯିବ। ଆପଣ ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତିଯିବେ, କିଛି ବି ହବନି। କାହିଁକି ନା ଭଗବାନଙ୍କର ନାମର ଶକ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ସୁରକ୍ଷା କବଚ ଆପଣଙ୍କ ଚତୁର୍ପାର୍ଶ୍ୱରେ ହେଇକି ଅଛି। ଆପଣ ଏତେ ସାରା ଚମତ୍କାର ପାଇବେ ନାମ ଜପରୁ। ନାମ ଜପ ନିହାତି କରନ୍ତୁ। ନିଜ ପାଇଁ 10-15 ମିନିଟ ମେଡିଟେସନ ନିହାତି ଭାବରେ କରନ୍ତୁ। ଆମେ ଯଦି ମେଡିଟେସନ କରୁଛେ, ତାହେଲେ ଆମର ଯୋଉ ପଞ୍ଚଭୂତରେ ଶରୀର ତିଆରି, ଆମର ଯୋଉ ଆମେ ଯଦି ଧ୍ୟାନରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ 10-15 ମିନିଟ ବସୁଛେ, ତାହେଲେ ଆମକୁ ବିଶ୍ୱ ଶକ୍ତି ଆମ ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିକି ଆମର ଏକ ସକାରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଥାଏ। ଆମେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକକୁ ଆକର୍ଷଣ କରିଥାଉ ଏବଂ ନେକ୍ସଟ ଲେଭେଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଆଗକୁ ବଢି ପାରିଥାଉ। ତେଣୁ ମେଡିଟେସନ ମାଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ନାମ ଜପରେ ଚମତ୍କାର ଅଛି, ନାମ ଜପର ବହୁତ ଶକ୍ତି। ଆପଣ ଜଣକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ନାମ ଜପ ତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କରନ୍ତୁ, ସେ 100% ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇପାରିବେ। ଆପଣ କୌଣସି ଏକ କାର୍ଯ୍ୟ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ କରିଚାଲନ୍ତୁ ବ୍ରାହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ, ନିହାତି ଭାବରେ ଅଳ୍ପ ଦିନରେ ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟ ହାସଲ ହେଇଯିବ। ଆପଣ ନିଜକୁ ଯୋଉ ରୂପରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣ ନିଜକୁ ସେଇ ରୂପରେ ପାଇପାରିବେ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡ ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥିର ହେଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ରାଗ ଆସିବନି, ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ରୋଧ ଆସିବନି, ଆପଣଙ୍କୁ ଚିଡ଼ା ସ୍ୱଭାବ ହବନି।
ଆପଣ ପୁରା ସାଇଲେଣ୍ଟ ହେଇଯିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ସବୁବେଳେ ଅହରହ ନାମ ଜପ, ଆପଣ ଭୁଲି ଯାଇଥିବେ କିନ୍ତୁ ମନ ତା କାର୍ଯ୍ୟରେ ସେ ତାର ବ୍ୟସ୍ତ ଥିବ, ସବୁବେଳେ ଚାଲିଥିବ। ମନ ଭିତରେ ଯୋଉ ଜପ ଚଲେଇଥିବେ, ବିନା ଆପଣ ଯୋଉ ପାଟି ହଲେଇବେନି, ଜିଭ ହଲେଇବେନି, ମନେ ମନେ ଚାଲିଥିବ, ସେଟାରେ ବହୁତ ଶକ୍ତି ନିଜ ଭିତରେ ଜାଗୃତ ହବ, ଯୋଉ ଶକ୍ତି କି ଆପଣଙ୍କୁ ପରମପିତା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଅଲୌକିକ ଶକ୍ତି ସହିତ କନେକ୍ଟ କରିଦେବ। ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଯେତେ ଅନ୍ଧକାର ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ଲାଇଫରେ, ସବୁ ଅନ୍ଧକାରକୁ ଦୂର କରିକି ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଆଲୋକ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ନିହାତି ଭାବରେ ମୁଁ ଯୋଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଲି, ନାମ ଜପ କରିବା, ନିଜ ପାଇଁ ମେଡିଟେସନ କରିବା, ନିଜ ଭିତରେ କୃତଜ୍ଞତାର ଭାବନାକୁ ଜାଗୃତ କରିବା, ନିଜକୁ ନିଜେ ଭଲ ପାଇବା, ଏଇ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଯଦି ଆପଣ ଜାରି ରଖୁଛନ୍ତି, ବହୁତ କମ ଦିନ ଭିତରେ ଆପଣ ଯେମିତି ହବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମିତି ହେଇପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ନିଜେ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ନିହାତି ଭାବରେ ଆମର ଲାଇଭ୍ କ୍ଲାସରେ ନାମ ଜପ ହେଉଛି, ମେଡିଟେସନ ହେଉଛି, ଗ୍ରାଟିଚ୍ୟୁଡ ହେଉଛି, ଅଫର୍ମେସନ ହେଉଛି, ନିହାତି ମେଡିଟେସନ କ୍ଲାସରେ ସରି ଆମର ଲାଇଭ୍ କ୍ଲାସରେ ଜଏନ୍ କରନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ବହୁ ମୂଲ୍ୟ ମତାମତକୁ ନିହାତି ରଖିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।